أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. Wakaf pembebasan tanah. Lagi live yang di video ini kita udah penuh. Saya udah.
Khairat Purwokerto 1440. Wakaf pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabikul Khairat Purwokerto 1442 Hijriah. Kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan pahala jariah. Mari ikut serta dalam pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabikul Khairat Purwokerto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, RT 1 RW 1 Larangan Kembaran Purwokerto. Luas tanah keseluruhan 554 meter persegi. Harga tanah per meter Rp1.250.000 dengan total keseluruhan Rp700 juta. Wakaf bisa Anda salurkan melalui Bank Muamalat 563002175 cabang Purwokerto atas nama Masjid Fastabikul Khairat. Kode bank untuk transfer ATM bersama dan prima 147. Atau bisa langsung ke Sekretariat Mahat Fastabikul Khairat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, RT 1 RW 1, Kompleks Mahat Fastabikul Khairat dan FKTV, Kembaran Purwokerto. Kontak informasi dan konfirmasikan transfer Anda melalui WA atau SMS ke 0812 1516 3414. Cantumkan nama, asal kota, tanggal transfer, dan jumlah transfer Anda. Atas partisipasi Anda dalam investasi akhirat ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya bisa terdengar dengan jelas nggih para jamaah? Ya, sudah terdengar. Nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, kita bisa memanfaatkan waktu di pagi hari ini dengan menghadiri secara online kajian Zoom dengan tema meniti kebermaknaan Ramadan bagian ke-8. Alhamdulillah, sekarang Ustadz Mintaraga kondisinya juga sudah membaik ya. Kita doakan terus semoga beliau sehat selalu agar bisa berdakwah menyampaikan ilmu yang beliau pelajari kepada kita. Karena kemarin memang Ustadz Mintaraga kondisinya juga kurang fit ya, kurang sehat. Tapi beliau bela-belain ya demi mungkin misi kajian kita. Alhamdulillah beliau masih semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan bagi yang kemarin belum melihat kajiannya Ustadz Mintaraga, yaitu meniti kebermaknaan Ramadan bagian ke-7. Silakan Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak bisa melihatnya kembali atau ingin murojaah di YouTube, tinggal diklik saja. Kita ada YouTube namanya FK.TV. EFKA.TV. T sama V. Di situ ada kajian-kajian mulai dari Ustadz Mintaraga yang Ramadan bagian awal ya kemarin. Silahkan saja dibuka bagi yang belum menonton atau yang ingin murojaah lagi. Kemudian saya di sini sebagai moderator ya yang nanti akan membimbing bagaimana jalannya acara. Seperti biasa nanti ada yang sesi pertama ada materi dari Ustadz kita, Ustadz Mintaraga Iman Surya. Dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi sesi tanya jawabnya ada 2
cara ya. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa menyalakan speakernya biar bisa bertanya secara langsung. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui chat. Kalau misalnya melalui suara malu ya, bisa melalui chat dan nanti insya Allah akan saya bacakan sehingga bisa langsung dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Mintaraga Iman Surya, LCMA. Kemudian kami juga selaku tim Ma'had Fastabiqul Khairat, terima kasih banyak kepada para jamaah atas kesetiaannya mengikuti kajian keislaman dari Ma'had Fastabiqul Khairat. Kemudian terima kasih juga bagi para donatur yang sudah mendukung dakwah kami. Dan khususnya buat Bapak Agung dari Banjarnegara, terima kasih banyak karena beliau sudah membiayai ya selama ini kajian kita melalui Zoom, dan Zoom kita itu berlisensi, jadi bisa maksimal 500 peserta. Alhamdulillah. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman nggih, Bapak Ibu, untuk yang donasi. Sebentar saya share dulu. Alhamdulillah, Ma'had Fastabiqul Khairat sekarang ada beberapa program ya. Program kami diantaranya adalah bimbingan intensif membaca Al-Quran. Jadi ada bimbingan intensif membaca Quran dengan 3 kriteria ya. Ada pertama ada tilawah, kemudian ada tahsin atau memperbaiki bacaan Quran. Yang ketiga ada tahfidz. Tahfidz itu untuk yang sudah lancar membaca dan sudah bagus bacaannya. Kemudian untuk bimbingan intensif Quran alhamdulillah mungkin pekan depan sudah selesai dan akan dibuka lagi pendaftaran. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang punya anak atau Bapak Ibu sendiri mau belajar bersama kami di Ma'had Fastabiqul Khairat, kami membuka ya. Insya Allah ditunggu saja nanti pengumumannya bisa melalui grup atau share-sharean yang lainnya atau YouTube ya. Kemudian program kami yang kedua adalah bimbingan intensif hiwar, yaitu untuk program bahasa Arab. Kemudian ada juga ngaji ahad pagi ya, seperti sekarang ini. Dan video-video pendek di YouTube. Itu program kami. Kemudian next Mas Adil. Nah, kami juga mengadakan pembebasan lahan, ya, Bapak Ibu. Pembebasan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat, dan kami mohon doa dan dukungan para jamaah ya. Karena ini dari jamaah dan nanti juga untuk jamaah. Untuk kami membebaskan tanah seluas 554 meter persegi guna untuk membangun asrama santri Ma'had Fastabiqul Khairat. Adapun dana yang kita perlukan yaitu sekitar 700 juta rupiah. Bapak Ibu, Mas, Mbak bisa mendukung dakwah kami dengan berdonasi melalui transfer bank muamalat atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Rekening kami yaitu 5630 002175. Kode banknya 147. Dan nanti Bapak Ibu juga konfirmasi nggih, untuk nomornya tertera di situ nomor admin kami. Jadi nomor admin kami 0812 1516 3414. Itu untuk wakaf pembebasan lahan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa untuk jika mau memesan akikah nggih, bisa lewat kami juga. Jadi di sini ada beberapa paket kambing akikah. Ini ada juga paket pilihan nasi box. Silakan bisa dipilih atau bisa pesan nasi boxnya mungkin buat masjid atau dibagikan kepada, biasanya kan bulan puasa seperti ini ingin bersedekah nggih, ingin ngasih buat yang buka maupun yang sahur. Itu ada beberapa macam paketan, silahkan bisa dilihat, nanti bisa menghubungi admin kami. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk mendukung dakwah kami, tadi kan untuk pembebasan lahan. Ini untuk operasional juga bisa transfer melalui bank muamalat tadi nggih, dan konfirmasi bahwa itu untuk kegiatan operasional seperti semacam tadi yang saya sebutkan, ada program bahasa Arab, program ngaji nggih, tahsin dan lain-lain. Kemudian untuk laporan keuangan kita di bulan Maret 2021 yaitu untuk infak wakaf pembebasan tanah nggih Bapak Ibu yang masuk yaitu 8.250.000 dan saldo akhir bulan Maret yaitu 167.025.000 rupiah.
Kemudian untuk operasional ma'had kami, yaitu saldo akhir bulan Februari, yaitu minus Rp8.812.500. Kemudian untuk bulan Maretnya, yaitu dana masuk dana masuk Rp5.380.000. Untuk dana keluar, yaitu Rp8.380.500. Dan saldo akhir bulan Maret, Fastabiqul Khairat, yaitu minus Rp11.813.000. Jadi monggo yang ingin berdonasi silakan bisa ke rekening tadi nggih dan konfirmasi kepada admin. Itu pengumuman dari Ma'had Fastabiqul Khairat. Baik, ini Ustadz Mintaraga sudah bergabung atau belum nggih? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas? Sudah masuk saya? Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya? Sudah mendingan Ustadz? Ya, alhamdulillah, berkat doa seluruh jamaah, saya kondisinya semakin membaik. Ini masih pemulihan, saya masih lemas badannya ini. Kayak nanti insya Allah lah, mudah-mudahan walaupun cuma 1 jam, kita bisa bersama-sama mengkaji ya, insya Allah. Insya Allah Ustadz, semoga dimudahkan Ustadz. Amin, amin. Kita langsung mulai saja Ustadz nggih. Untuk baik, materinya nggih, sekarang meniti kebermaknaan Ramadan bagian ke-8 Ustadz. Ya, untuk Ustadz Mintaraga disilahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah itu. Wa ma nahakum fantahu, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah itu. Fa inna khairal kalami kalamullah, khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ngaji Ahad pagi, baik yang bergabung di YouTube maupun di Zoom, alhamdulillah kembali kita berjumpa, dan ini perjumpaan kita yang pertama di bulan Ramadan. Alhamdulillah jadwal untuk ngaji Ahad pagi tidak berubah, tetap karena mempertimbangkan berbagai banyak hal. Dan saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada jamaah-jamaah yang ikut ngaji bareng ini Mas Aldi sekarang. Ada yang di Masjid Besar Taqwa Kalimanggis, ada yang di Masjid Besar Jenderal apa ini, mungkin Sudirman ini di mana. Ternyata banyak jamaah yang ikut ngaji bareng bersama kita. Assalamualaikum jamaah semuanya di Masjid Besar Jenderal, yang di Masjid Kalimanggis Taqwa dan sebagainya. Baik, kita masih melanjutkan kajian kita, masih seputar meniti kebermaknaan Ramadan, tapi kita masuk ke fikih Ramadannya ya. Kita buka dulu. Kita masuk ke doa berbuka sekarang. Saya langsung aja ya, Mas. Jadi doa berbuka yang sebagaimana riwayat hadis sahih adalah dahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi telah hilang dahaga, telah basalah tenggorokan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud jilid 2 nomor 306 halaman 306 atau nomor 2357. Dalam Sahih Al-Jami jilid 4 halaman 209 nomor 4678. Ini dijelaskan dalam Syarah Hisnul Muslim bab doa inda iftaris shaim nomor hadis 176. Pada kalimat ini perhatikan baik-baik, ada ini apa namanya? Dalam hadis yang lengkap itu disebutkan idza aftara. Jadi kalau ada kalimat idza aftara berarti artinya adalah setelah makan atau setelah minum atau setelah buka, yang menandakan bahwa orang yang berpuasa tersebut telah membatalkan puasanya pada waktunya baru berdoa. Maka doa ini dibaca sebelum tidak dibaca sebelum makan. Tapi kalau sebelum makan membaca dengan doa umum yaitu basmalah. Nah, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, idza qala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fa in nasiya ayyudhkar ismallah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Jadi kalau begitu bagaimana urutan doa berbuka?
sebentar, itu yang dalil pertama, doanya adalah dabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah, ya. Doa kedua ini adalah asar, ini bukan dari Nabi, tapi ini asar perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Doa yang dibaca ketika berbuka puasa adalah Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ini doa asar ya, doa asar. Jadi ini sebenarnya doanya ada beberapa. Yang sahih ini ada dua. Yang pertama yang dari Rasulullah tadi, dhahabat dhoma. Yang kedua, dan ini dibaca setelah makan. Ya. Jadi nanti kita bahas caranya ya. Suara saya masih bisa didengar jelas, Mas Aldi? Oke, Ustaz, alhamdulillah dengar jelas. Baik. Yang kedua adalah ini doanya. Coba jamaah ikuti ya. Doanya diikuti. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya, kita ulangi. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ini salah satu doa yang dibaca setelah selesai atau ketika berbuka puasa. Terus bagaimana urutannya? Urutannya begini Bapak Ibu, kalau mau buka puasa, ini kan kita baru sahur ya, ujug-ujug buka. Ya, ini kita baru sahur, ujug-ujug buka. Ini kan kita belajar yang sesuai sunnah. Ya. Jadi karena memang kita beragama itu kan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka kita berusaha semaksimal mungkin doa-doa yang kita baca adalah doa-doa yang riwayatnya jelas, yang ada asar. Nah, doa yang riwayatnya jelas itu disebut dengan ma'tsur. Ya, ma'tsur. Ma'tsur itu adalah yang ada riwayatnya sebagai jejak peninggalan bekas dari Rasulullah maupun para sahabat ataupun tabi'in dan salafus saleh. Ya, doanya jadi kalau sesuai sunnah urutannya begini. Pertama, perbanyaklah doa ketika hendak berbuka karena salah satu waktu terkabulnya doa. Jadi kalau mau buka itu jangan malah ngabuburit, tongkrong nang pinggir dalan begitu ya. Atau tongkrong wis nang masjid tapi madepe maring gili gitu ya. Kon ndelenge sing ora-ora, ndeleng ana motor lewat roke buka kepriwe jajal. Jadi kalau padahal udah lagi puasa ya. Makanya kalau sebisa mungkin kalau mau buka itu justru berada di masjid atau di rumah tapi sambil berzikir menjelang buka. Jadi ngabuburit terbaik itu dengan mengaji, zikir, baca Quran, bukan dengan jalan-jalan keliling kampung, ke alun-alun, ke taman kota, bukan begitu. Itu justru merusak. Karena perhatikan hadis di sini, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin la turad. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Jadi kalau orang tua doa kepada anaknya itu insya Allah makbul Bapak Ibu. Cuma bisa jadi doa itu dikabulkan, bisa jadi kita masih hidup sebagai orang tua atau kita sudah meninggal sebagai orang tua. Tapi insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala gitu ya. Buktinya kan, ya kulo panjenengan kan begitu kan. Kita ini kan menjadi rajin ngaji begini, saya yakin karena doa orang tua kita dulu lah gitu. Padahal waktu doa orang tua kita mendoakan kita saat itu, dewek mungkin lagi mujud-mujute ya. Lagi mujud-mujute, lagi orang genah begitu kan. Tapi kemudian alhamdulillah ya sekarang kita ya rajin ngaji, beragama dengan baik insya Allah lah. Ini salah satu wujud doa orang tua kita. Kemudian wada'watus shaim, doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi urutannya sebelum berbuka itu perbanyaklah doa, dermimil begitu ya. Kemudian setelah itu jika masuk waktu maghrib, bacalah basmalah, yaitu ucapan bismillah.
gitu ya. Jadi setelah masuk maghrib, bacalah bismillah. Secara baca bismillah baru minum atau berbuka. Terserah, ada yang modelnya pemanasan dulu. Nah, itu yang sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu pemanasan dulu dengan minum air, karena Rasulullah SAW itu biasanya kalau buka itu, kalau nggak makan kurma basah, kurma kering, kalau nggak air bening, gitu ya. Itu yang sunnahnya begitu. Dan kurma itu tidak bisa digantikan dengan yang manis-manis. Keliru ini. Ya, keliru. Karena permen juga manis. Kolak juga manis. Sebenarnya berbuka dengan kolak itu nggak sehat sebenarnya. Karena ada santannya gitu. Itu karbonnya banyak gitu. Nah, mulanya anggar wong enang Indonesia buka karo kolak atau sing legi-legi, bar kowe ku salat, bar kowe maam ya dadi warik banget. Giliran traweh wetenge blendong. Ketika amin, kok aminnya bareng karo antop, amin begitu ya. Jadi ini yang sering terjadi. Jadi kurma itu tidak bisa digantikan dengan makanan, dianalogikan sebagai makanan yang manis-manis, tidak bisa. Karena kurma itu makanan penuh keberkahan. Ya, jadi kalau memang tidak bisa kurma ya tidak harus kurma. Tetapi kalau mampu beli ya belilah kurma, itu lebih mendapatkan keberkahan, gitu ya. Kemudian setelah berbuka, misalkan sudah minum air bening tok itu, kemudian bacalah atau makan kurma, setelah itu baru membaca dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Coba saya pengen dengar suaranya bareng-bareng karena khawatir kadang-kadang pengucapannya tidak benar. Diaktifkan speakernya semuanya, coba ikuti saya. Dhahabadh dhama'u tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Coba diulangi lagi. Dhahabadh dhama'u. Sebentar. Domanya itu tidak panjang. Jadi bukan dengerin dulu. Bukan dhahabadh dhama'u, bukan. Tapi pendek. Dhahabadh dhama'u. Latil uruku tabatal ajru insyaallah. Coba bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Dhahabadh dhama'u latil ajru. Alhamdulillah cukup, dimatikan kembali speakernya. Masya Allah. Kemudian setelah itu doa berbukanya nggih, itu. Jadi sudah jelas urutannya nggih. Pertama perbanyaklah doa, kemudian setelah masuk maghrib bacalah bismillah, kemudian berbuka, setelah berbuka baca doa dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau doa yang ini ya. Atau baca doa yang ini, ya Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Gitu nggih. Baik, kemudian bagaimana dengan doa ini Ustaz? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ada dua lafaz yang terdapat dalam hadis. Lafaz pertama, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini hadisnya dari Mu'ad bin Zuhrah. Annahu balagha anna Nabi SAW kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini ternyata hadis ini dinilai dhaif oleh Syalbani. Ya, kemudian perawi yang namanya Mu'ad bin Zuhrah ini dianggap sebagai perawi, tidak dianggap sebagai perawi yang bisa dipercaya oleh Ibnu Hibban. Ya, yang telah menyebutkan tentangnya dalam As-Siqat, kecuali oleh Ibnu Hibban. Hanya Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa Mu'ad ini adalah orangnya bisa dipercaya.
Padahal Ibnu Hibban ini dikenal oleh para ulama sebagai orang yang mutasahil, yaitu gampang sekali mensahihkan sebuah hadis. Kemudian keterangan lainnya menyebutkan bahwa Mu'adz adalah seorang tabi'in, sehingga hadis ini mursal. Artinya tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai kepada tabi'in, terputus di situ. Hadis mursal merupakan hadis dhaif karena sebab sanadnya terputus. Syekh Albani pun berpendapat bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis seperti ini juga dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Anas bin Malik, namun sanadnya terdapat perawi dhaif yaitu Daud bin Az-Zibriqan. Dia adalah seorang perawi matruk. Matruk itu yang ditinggalkan oleh para ulama hadis, hadis-hadisnya tidak diambil karena dia dianggap pendusta. Ya, penilaian Abu Zuhra Ar-Razi dalam Mizanul I'tidal, kemudian Al-Hafidh dalam Taqribut Tahdzib, dan ditahqiq oleh Abu Asbal Shaghir Ahmad Asy-Syarif Al-Bagistani. Di antara ulama yang mendhaifkan hadis semacam ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga. Jadi hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Albani dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Hanya Ibnu Hibban yang mensahihkan perawi namanya Mu'adz. Adapun lafaz yang kedua yang sering kita dengar, Allah yang paling masyhur di Indonesia, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini ya. Ini Mula Al-Qari mengatakan tambahan wa bika amantu adalah tambahan yang tidak diketahui sanadnya walaupun makna doanya sahih. Jadi kesimpulannya bagaimana Ustadz, doa yang tersebar di masyarakat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, para ulama tidak sepakat atas kesahihan hadis itu. Karena hadis ini diperselisihkan kesahihannya, bahkan ada yang mendhaifkan, maka lebih baik kita berdoa dengan hadis yang sudah jelas disahihkan oleh para ulama. Begitu ya, paham ya? Ya, saya tidak menyalahkan orang yang membaca doa Allahumma laka sumtu, saya tidak menyalahkan karena mungkin mereka berpegang dengan pendapat ulama yang lain seperti pendapatnya Ibnu Hibban yang mensahihkan hadis ini. Begitu ya. Tetapi kalau kita pengen benar-benar lebih aman, maka tentu yang disepakati para ulama kan kesahihannya, maka bacanya kayak tadi urutannya. Pertama, perbanyak doa sebelum buka. Kedua, baca bismillah. Kemudian buka. Setelah buka, baca dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Itu yang paling sahih. Begitu ya Bapak-Ibu ya. Tapi ini udah baca doa, jangan langsung minum loh. Ini belum buka ya. Ini kan baru subuh. Gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kebiasaan yang kurang sesuai sunnah, karena di balik sunnah pasti ada hikmah yang luar biasa. Maka kita kebiasaan sahur terlalu gasik, jam 3 sudah sahur, setengah 4 sudah sahur. Akibatnya ketika sahur terlalu gasik dari batas subuh masih 1 jam, itu justru saat subuh itu energi kita habis untuk mengolah makanan di dalam perut. Akhirnya ketika subuh pada ngantuk, betul nggak? Halo, ya sing ngaji nang masjid Takwa karo Masjid Jenderal ndi Masjid Jenderal Sudirman ini yang di jamaah di masjid, ke pada ngantuk apa ora ge? Yang ngantuk keton sahure kakean ge kegasikan kakean kembelendlongen ya. Itu ya. Yang di Masjid Takwa Kalimanggis Pekuncen sama yang di Masjid Jenderal Sudirman mana ya ini? Ini nggak tahu ini, Masjid Jenderal Sudirman mana ini. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sunnahnya sahur itu diakhirkan. Batas akhir sahur itu kapan? Ya, sebenarnya di Indonesia tidak, kalau ada istilah imsak itu bukan batas orang tidak boleh makan dan minum. Imsak itu hanya budaya di Indonesia sebagai kehati-hatian. Atau kalau lampu merah, kalau di palang merah, di perempatannya ya lampu kuning lah begitu. Tetapi batas akhir orang nggak boleh makan dan minum adalah saat masuk waktu subuh atau fajar shadiq. Begitu ya. Dan sesuai hisab Muhammadiyah, sebenarnya bukan hanya Muhammadiyah, Malaysia juga begitu. Indonesia ini tepatnya bukan 20 derajat, tetapi 18 derajat dip matahari saat terbit matahari. Jadinya kurang lebih mundur plus 8 menit. Begitu ya. Baik. Kemudian menyegerakan berbuka itu maknanya begitu masuk waktu maghrib, kemarin sudah kita bahas, berbuka itu tidak harus nunggu adzan. Jadi asal sudah masuk waktu walaupun belum adzan itu boleh berbuka. Makanya sunnahnya
para muadzin itu sebelum adzan sebaiknya begitu masuk waktu minum dulu, batalin dulu, habis itu baru adzan, begitu ya. Itu sebagai apa namanya mengikuti supaya mendapatkan sunnah menyegerakan berbuka puasa, begitu. Jadi tidak ada dalil bahwa buka puasa adalah batasannya adzan, tidak, tetapi masuk waktu. Sekali lagi saya ulangi, kalau sudah masuk waktu yaitu tenggelam matahari, walaupun belum adzan sudah boleh buka, gitu ya. Kebalikannya kalau sudah adzan tapi matahari belum tenggelam ya nggak boleh buka, gitu. Sama waktu subuh juga begitu. Batas orang tidak boleh makan minum itu adalah bukan adzan subuh, karena bisa jadi adzannya itu kegasikan atau ketelatan, kan bahaya. Jadi batasannya adalah muncul fajar sotik atau masuk waktu subuh. Jadi ketika sudah masuk waktu subuh sekalipun belum adzan itu udah nggak boleh makan minum, begitu ya. Atau kebalikannya, sekalipun mendengar adzan setelah melihat jam dan jamnya betul, itu jam digital ya, bukan jam yang putaran begini. Kadang-kadang yang jam-jam begini yang bundur-bundur itu suka kecepatan kelebihan gitu. Kadang nang masjid malah nanti mati orang ke batune ditempel baik. Yang tahu sih ngisi pengajian suwe banget. Dan ini waktunya suwe teman jebulannya jamnya mati kan. Ternyata nang panitia dipateni sengaja men ngajine suwe. Itu ngerjani saya namanya. Itu kadang-kadang nggak berarti lah. Kalau jamnya yang digital ya itu kita lihat sudah adzan subuh tapi di jam digital belum masuk waktu subuh. Maka mana yang diikuti bukan adzan subuhnya, tapi jam waktunya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Kemudian ini dalil dari diriwayatkan muttafaq alaih, la yazalun nas bikhair ma'ajalul fitr. Manusia itu insya Allah selalu berada dalam kebaikan karena berada dalam sunnah Rasulullah SAW selagi mereka cepat berbuka. Cepat berbuka itu maksudnya sudah masuk waktu. Dan lebih baik lagi jika kita mengawali buka puasa dengan memakan kurma. Kalau ada, tidak harus itu. Karena Rasulullah SAW dalam kitab hadis Abu Daud, kitab As-Siyam, hadis nomor 2355, menyampaikan, Man wajada tamra fal yuftir alaihi, wa malam yajid tamra fal yuftir alal ma' fa innal ma' tahur. Barang siapa mendapatkan kurma, hendaklah dia berbuka dengannya. Jika tidak mendapatkanlah, hendaknya dia berbuka dengan air, sesungguhnya air itu adalah suci. Jadi memang sunnahnya berbuka dengan kurma, kalau tidak ada berbukalah dengan air. Tapi ada juga sing tong-tong bleng ramesnya langsung melebu, tong-tong bleng gitu ya. Jadi bukannya langsung makan berat ya itu ya boleh tapi tidak sesuai sunnah. Kita lihat ketika berbuka itu tidak boleh berlebihan dalam dan maupun sahur tidak boleh berlebihan dalam makanan. Kita lihat teladan kita Rasulullah SAW bagaimana beliau itu mencontohi kita ketika kita kemudian beliau berbuka. Lihat Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari radhiyallahu anhu qol, semoga Allah meridhoinya, berkata, karena Rasulullah SAW yuftiru, Nabi SAW biasa berbuka. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata kana kemudian bertemu dengan yuftiru yaitu fi'il mudhari, itu artinya biasa. Jadi Rasulullah itu biasa berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum salat maghrib. Jadi kurma basah itu namanya rutop. Kalau di Indonesia memang jarang, cuma sekarang sudah mulai banyak. Kurma basah itu yang kadar airnya banyak. Kalau seperti kurma tangkai ya, kurma tangkai itu namanya kurma basah, Pak Bu. Jadi yang sunnah untuk buka itu adalah seperti kurma tangkai atau kurma sukari yang rutop. Itu adalah sunnahnya. Ya, rutop bukan tamar. Jadi bukan, kalau kurma yang biasa disebar di Indonesia itu kan kurma kering. Itu sunnahnya buat sahur. Gitu ya, sunnahnya buat sahur. Jadi kurma yang sunnah untuk berbuka puasa itu yang utama adalah kurma basah. Tapi kalau tidak ada kurma basah, Rasulullah biasa berbuka dengan beberapa kurma kering. Tapi kalau tidak ada kurma kering, ya Rasulullah kadang berbuka dengan beberapa teguk air saja. Setelah itu beliau sholat maghrib, kemudian baru buka yang besar. Begitu. Kalau kita kadang-kadang kakean anak kolek, anak gedang goreng, mendoan, templek, awuk-awuk, lepon. Ya, itu pangani kabeh kan orang belendong kepriwe ya. Begitu nggih. Itu baik. Kemudian apa namanya? Tadi belum saya masukkan ya tentang sahur sebentar. Loh.
kok hilang ya? Tentang sebaik-baik makanan adalah sahur. Sebentar Pak. Ini kok jadi hilang ya? Ini ternyata hilang, nggak muncul ya. Saya buka bisa muncul nggak? Ini muncul. Baik, kemudian masalah sahur Bapak Ibu. Tadi kan masalah doa berbuka. Oh, ini langsung mengakhirkan sahur. Ini bisa hilang. Baik. Maaf ini. Masalah sahur dulu. Bisa dilihat nggak slide-nya Mas Aldi? Mas Aldi. Nah, ini baru muncul Ustaz. Nah, sudah Ustaz. Masalah sahur. Baik. Sekarang masalah sahur Bapak Ibu. Ya, tadi ternyata kelewatan karena nggak muncul. Sahur adalah makanan yang dimakan atau diminum seorang di akhir malam. Kenapa dinamakan sahur? Karena sahur itu artinya waktu akhir malam. Jadi sahur itu sebenarnya waktu, bukan makan. Jadi sahur itu waktu akhir malam, itu namanya sahur. Nah, makanya orang yang suka jahatin orang di akhir malam disebut sihir, sahir. Jadi kenapa disebut sihir? Karena biasanya dukun itu umet-umet di akhir malam. Maka disebut sihir, sesuatu yang lembut dan halus. Itu ya. Dan disebut sahur karena makanan yang dimakan di waktu akhir malam. Masalah sahur ini Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kamu karena sungguh dalam sahur terdapat keberkahan. Ini perintah, karena perintah berarti mengandung sunnah. Maka jangan meremehkan sahur. Apa keberkahan sahur? Di antara keberkahan sahur di samping masalah jasmani, karena dengan sahur kita tubuh menjadi lebih kuat karena berisi. Kedua, kita bangun di waktu yang banyak mengandung keberkahan, yaitu Allah menerima taubat dan istighfarnya orang-orang yang beristighfar. Itu. Karena dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, jangan sampai nonton sahur sambil makan sahur sambil nonton TV. Apalagi acaranya acara yang kayak dulu itu ada yuk sahur kita, YKS, macam-macam, itu rusak kita. Eman-eman ibadahnya. Sahur itu ibadah. Jangan ketika kita sahur ibadah dibarengi dengan nonton acara-acara di TV yang nggak jelas dengan alasan supaya nggak ngantuk. Sekarang TV matiin, sudah nggak ada yang mutu tontonan di TV. Sedikit sekali yang mutu sekarang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi tontonan TV yang mutu itu ya pengajian saja lah. Selebihnya dimatikan. Jadi jangan sampai kita sahur sambil nonton acara-acara musik, gentowakan, lawak-lawakan, mubah waktunya. Karena waktu sahur itu waktu terbaik untuk istighfar. Ya, maka kalau sahur sambil istighfar, tapi jangan istighfarnya karena lawe mendoan. Kalau istighfar ya Allah, nyong lawe mendoan tok astagfirullah, astagfirullah beda maning. Itu bukan itu ya. Jadi jangan sampai sahur sambil nonton hal-hal yang nggak benar, karena waktu sahur waktu yang baik untuk pikir, istighfar dan membaca doa ya. Kemudian sahur juga mengandung perbedaan antara puasa orang Islam dengan umat yang lain. Faslun baina siyamina wa siyami ahli kitab aklus sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab adalah makan pada waktu sahur. Kemudian orang yang sahur akan diberi sholawat Allah dan para malaikatnya. Ini hadisnya sahih. Ya, as-sahur aklatun barokah. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum bijar'atan min ma'. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur adalah makanan berkah, maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur. Jadi Bapak Ibu, walaupun lagi malas, lagi ngapa, jangan tinggalkan sahur, karena batas minimal sahur itu minimal seteguk air. Gitu. Jadi kalau kita lagi malas kayak ngapa, lagi kenyang kayak ngapa, tetaplah sebisa mungkin dipaksain walaupun seteguk air. Kenapa? Satu, mengandung keberkahan. Kedua, ya itu membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Dan yang ketiga, akan mendapatkan sholawat Allah dan sholawat para malaikat. Sholawat Allah itu menurut Muhammad Ghazali,
Salawat Allah itu 3 Bapak Ibu. Salawat Allah itu 1 rahmah, 2 maghfirah, 3 ridho. Jadi kalau kita sahur itu akan mendapatkan rahmat, ampunan, dan ridho dari Allah Ta'ala. Adapun salawat malaikat adalah at-takrim wa du'a wal istighfar. Salawat dari malaikat itu untuk manusia, untuk kita adalah at-takrim, pemuliaan. Jadi malaikat memuliakan kita yang sedang sahur, jajal. Wong dewek sing mangan, dewek sing seneng, ya malah dewek dimuliakan sama malaikat. Luar biasa kan? Kedua adalah doa. Malaikat mendoakan kita supaya dapat rahmat dari Allah. Dan ketiga istighfar. Malaikat memohonkan ampun kita kepada Allah lantaran kita sahur. Jadi bersyukurlah kepada Allah apabila kita diberi kesempatan untuk sahur. Jadi jangan sia-siakan waktu sahur ya. Tadi saya sampaikan keberuntungan orang sahur itu ada berapa? 4 ya. Keberuntungan orang sahur ada berapa Bapak Ibu? 4. 1, terdapat keberkahan jasmani. 2, terdapat keberkahan rohani. Karena waktu sahur waktu yang terbaik untuk istighfar. Begitu ya. Ketiga adalah akan mendapatkan sholawat Allah dan sholawat malaikat. Dan yang keempat, akan membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ya, dan minimal batas sahur itu berapa Ustadz? Walau jur'ah min ma atau jar'ah min ma, walaupun seteguk air. Gitu. Jadi walaupun lagi males kayak ngapa, ya minimal seteguk air. Gitu ya. Kemudian makanan apa yang utama dimakan ketika sahur? Ternyata dalam hadis riwayat Abu Dawud, nikmas sahuril mu'minit tamru. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma kering. Kurma kering berarti bukan rutop, ya kurma biasa yang biasa kita beli itu namanya kurma kering. Ya, itu adalah makanan yang terbaik untuk sahur dan saya sudah membuktikan Bapak Ibu, saya melakukan survei untuk diri saya sendiri, melakukan percobaan. Saya sahur pakai nasi lengkap dengan lauk, dengan sahur dengan 3 butir sampai dengan 7 butir kurma. Ternyata lebih tahan 3-7 butir kurma daya tahan ketika saya berpuasa sampai sore. Bahkan kadang-kadang sore saya futsal, main bola itu dulu masih kuat. Gitu. Berbeda kalau sahur pakai nasi, pakai lauk, nanti wareg gue bisanya nembe jam 6 esuk, wis rasanya wetenge kosong. Kayak kencot maning. Gitu ya. Tetapi kalau dengan kurma itu walaupun sunnahnya tentu ganjil dan tidak ada dalil itu 3 butir. Ya, saya belum menemukan dalil sahih bahwa buka dan sahur itu 3 butir. Saya nggak tahu dari mana dalilnya itu. Yang ada hanya lihat hadisnya tamarot beberapa butir. Tidak disebutkan jumlah 3 atau 5, 7 enggak. Cuma Rasulullah suka yang witir, yang ganjil. Berarti kalau ganjil itu ya kalau nggak 1, 3, 5, 7 begitu ya. Kalau Ustadz minta raga berapa? Ya saya minimal 3. Maksimal berapa? Ya tergantung. Lagi kencot kadang 7, kadang 9, kadang 11. Gitu. Kurma gitu. Tergantung kurmanya cilik apa gede. Anggar kurmanya gede ya keluar. Tapi kurmanya cilik-cilik, mungil-mungil kayak yang itu ya urung wareg ya paling ora 9 gitu ya. Gitu. Dan ternyata kurma itu para dokter mengakui, ahli gizi mengakui kandungan proteinnya tinggi, seratnya tinggi, ada kandungan potasium, ada kandungan mineral, jadi isinya memang luar biasa. Apalagi kurma yang berasal dari Madinah terkandung lebih barokah. Kurma yang dari Madinah siapa Ustadz? Kurma Sukari, kurma Ajwa, kurma Majdul Madinah, karena ada juga Majdul dari Palestina, ada kurma Barni yang mengandung obat juga gitu. Kalau kurma energi namanya kurma Sukari. Aku ora promosi maning lah. Nyong ya dodolan kur ngomongnya wedok. Stok masih ada Ustaz? Stok masih ada insya Allah. Dan harga saya paling murah insya Allah. Insya Allah. Baik begitu ya. Kemudian dari riwayat Tobroni, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hafnatan min tamrin faqala ni'mas sahurun lil muslimi. Nabi pernah mengambil segenggam kurma, kemudian beliau bersabda, ini sebaik-baik hidangan sahur seorang muslim. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Saya ini udah mulai keringatnya keluar banyak. Paling saya 1 materi lagi Mas Aldi ya. Saya kayaknya udah nggak kuat ini. Saya sudah mulai gemetar. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya nggak bisa maksimal ngisi pengajiannya karena kondisi saya yang belum sehat betul. Nah sekarang masalah sholat iftitah.
Apa itu sholat iftitah? Atau ini bagian rangkaian dari sholat malam. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, karena Rasulullah SAW idza qama minal lail la yusalliya iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Rasulullah SAW apabila bangun untuk sholat malam, beliau mulai sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Ya, ini hadisnya jelas. Ini ada persoalan di sini Bapak Ibu. Kata qoma sebagian mengartikan bangun untuk malam, sebagian mengartikan qoma minal lail itu artinya sholat malam, bukan berarti bangun malam. Ya. Jadi ini terjemahnya saya benerin dulu. Ini bisa berarti bangun untuk sholat malam atau sholat malam, gitu ya. Jadi ini dikasih kurung dulu biar enggak salah paham. Ya. Apabila hendak sholat malam, ya. Karena nanti kalau salah memahami, mengartikan, ya itu bisa jadi pengertian yang berbeda. Nah, ini. Baik, Bapak Ibu ya, saya terjemah dulu. Jadi karena Rasulullah SAW idza qama minal lail itu maknanya 2. Rasulullah SAW apabila qiyam lail, qama minal lail itu artinya qiyam lail, salat malam. Dia mulai salat dengan membuka 2 rakaat salat ringan. Tetapi ada juga yang memahaminya apabila bangun untuk salat malam berarti tidur dulu. Nah, itulah nanti puncak khilafiyahnya di situ. Pangkal khilafiyahnya di situ. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain." Apabila kalian bangun untuk salat malam, mulailah dengan 2 rakaat ringan. Ini juga sama, ini maksudnya juga sama dengan tadi. Jangan sampai salah memahami sebuah kalimat. Apabila kalian salat malam, ini juga bisa begitu maknanya. Atau bangun untuk sholat malam. Perhatikan ya Bapak Ibu. Jadi dari 2 hadis ini jelas bahwa orang kalau mau sholat malam termasuk sholat tarawih. Sebenarnya ini saya jelaskan sekarang, mungkin besok pertemuan depan kita lebih detailkan lagi ya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara istilah sholat tarawih, sholatul lail, sholat tahajud, sholat witir itu sebenarnya secara umum maknanya sama. Ya, Rasulullah tidak pernah mendefinisikan definisi sholat. Yang mendefinisikan itu para ulama. Zaman Rasulullah belum dikenal istilah sholat tarawih. Sholat tarawih itu muncul pada generasi-generasi sesudahnya. Tarawih itu dari kata at-tarwihah, artinya sebentar-sebentar istirahat. Pada zaman Rasulullah hanya muncul istilah qiyamul Ramadan atau dari kata mangqoma Ramadana atau qiyamul lail atau sholat lail, wa minal lail itu kan muncul juga istilah tahajud. Arti tahajud itu artinya bersungguh-sungguh. Wa minal laili fatahajjat. Kemudian ada yang mendefinisikan tahajud itu bangun tidur dulu dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada dasar yang kuat tentang definisi-definisi itu. Kesimpulannya mau sholat taraweh, qiyam Ramadan, sholat malam, sholat tahajud itu maknanya sama. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari dengan jumlah rakaat tertentu gitu. Itu namanya sholat tarawih atau sholat malam atau sholat tahajud. Setiga-tiganya ini juga disebut sholat witir karena jumlah rakaatnya ganjil. Itu. Ya, paham nggak, Bapak Ibu ya? Gitu sebenarnya. Tetapi ada yang memahaminya sholat witir sebagai sebuah sholat tersendiri karena itu sebagai pengganjil dari sholat yang dilakukan di satu hari itu atau di malam hari itu, yaitu itu khilafiyah masalah nama saja. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Bagaimana sih sholat malamnya Rasulullah? Kita lihat hadisnya ini. Hadisnya riwayat Muslim nomor 765. Salah satunya hadisnya jelas. La arkumanna sholat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailata fa shalla rak'atain khafifatain. Summa shalla rak'atain tawilatain. Summa shalla rak'atain wa huma dunal latain qablahuma. 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 Summa autara
fadzalika 13 rakaatan. Nah, perhatikan ini. Ini hadis saya riwayat Imam Muslim nomor 765. Bagaimana penjelasannya? Jadi begini. Sungguh aku perhatikan sholat Rasulullah SAW pada malam hari. Ternyata beliau memulai dengan 2 sholat rakaat yang ringan. Sholat malam hari ini maknanya luas, baik semuanya gitu, mau di Ramadan maupun tidak Ramadan gitu. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan bacaan yang panjang sekali. Jadi Rasulullah buka dulu 2 rakaat ringan. Ini yang nanti kita sebut sholat iftitah. Kemudian setelah itu 2 rakaat panjang sekali. Kemudian 2 rakaat panjang tapi lebih pendek dari yang kedua, gitu kan? Dari yang pertama tadi. Kemudian sholat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek lagi dari rakaat yang sebelumnya. Jadi 2 pendek, 2 panjang, 2 panjang, 2 lagi panjang, gitu ya. Gitu. Kemudian sampai mana tadi? Kemudian sholat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat berikutnya. Kemudian sholat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari rakaat sebelumnya. Kemudian beliau sholat witir 1 rakaat. Nah, sholat witir ini maksudnya 1 rakaat, sehingga semua menjadi 13 rakaat. Jadi ternyata total sholat Rasulullah itu adalah 13 rakaat. Jadi 2 rakaat sholat ringan, yaitu sholat iftitah, kemudian 11 rakaat sholat malam yang itu totalnya itu. Jadi dan sunnahnya itu sholatnya itu berurut panjangnya itu semakin lama semakin pendek. Jadi yang 2 rakaat pertama panjang, kemudian semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Begitu. Jadi totalnya 13 rakaat dengan diawali 2 sholat iftitah rakaat ringan itu. Kemudian Bapak Ibu, dengan dasar inilah kemudian Muhammadiyah menetapkan bahwa sholat tarawih pun sama gitu. Ya, sholat tarawih pun sama, mau sholat tarawih, mau sholat malam, mau tahajud sama. Sementara kelompok lain berpendapat sholat tarawih enggak, ya sholat iftitah itu berlaku hanya apabila tidur dulu kan gitu. Tapi kita lihat apakah seperti itu gitu. Mereka sampai membid'ahkan sholat iftitah gitu. Katanya sholat iftitah pada sholat tarawih itu bid'ah gitu. Mereka hanya berpegang dengan satu pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Padahal pendapatnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ini berbeda pendapat dengan pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, itu padahal Ibnu Hajar al-Asqalani itu adalah ulama pensyarah kitab yang menulis kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Jadi para ulama pun khilafiyah masalah itu, maka jangan gegabah langsung membid'ah-bid'ahkan gitu. Membid'ah-bid'ah tidak bid'ah gitu, karena masing-masing punya dalil. Jadi kesimpulannya sholat tarawih itu dimulai dengan sholat iftitah sama seperti sholat tahajud 2 rakaat sebelumnya. Kalau saya tidak melakukan gimana Ustadz? Ya tidak apa-apa. Wong itu kan sunnah, begitu ya. Sunnahnya begitu kalau kita pengen sesuai sunnah Nabi SAW. Ya inilah fatwa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin yang menjadi dalil bagi kelompok tertentu yang kemudian mereka membid'ah-bid'ahkan dan menjelek-jelekan sholat iftitah pada sholat tarawih. Kita bantah pendapat mereka dulu ya. Sebenarnya saya nggak suka dengan istilah bantahan ya. Tapi yang lebih suka menggunakan bantah-bantahan itu mereka ya, kita melu bantah-bantahan bayu lah gitu. Nyomriang-meriangnya ya ayu bantah-bantahan. Jadi gini, ini yang jadi dalil mereka. Perhatikan baik-baik, penting ini supaya jenengan tidak ragu ketika sholat tarawih menggunakan sholat iftitah. Ya, ini bantahannya, jangan ragu. Mereka berdalil dengan ini, gitu. Ketika Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ditanya, apakah termasuk ajaran Nabi sholat tarawih membukanya dengan 2 rakaat ringan sebagaimana sholat tahajud, gitu. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menjawab, la laisa hadza huwa sunnah. Tidak, itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW karena tahajud itu dibuka dengan 2 rakaat ringan. Jika seorang itu tidur, maka setan memasang 3 ikatan pada tengkuknya. Jika orang tersebut bangun dan berzikir mengingat, maka Allah lepaskan 1 ikatan. Jika dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Jika dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan ketiga. Oleh karena itu dituntunkan untuk mengerjakan 2 rakaat tersebut dengan cepat agar semakin cepat hilangnya ikatan setan. Jadi kalau menurut Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, beliau berdalil dengan hadis tentang
orang yang tidur diikat dengan 3 ikatan itu, maka menurut beliau sholat 2 rakaat yang khafifatain itu adalah 2 untuk membuka ikatan setan ini. Gitu. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat untuk membuka ikatan setan itu. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah hadis berikut ini nih. Yaitu syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasata uqatin yatribu makana kulli uqtatin alaika lailun tawilun farqut fa in istaqaidha fa dzakarallaha in halat uqtatun fa in tawadda'a in halat uqtatun fa in shalla in halat uqtatun fasbana syaitan tayyiban nafsi illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Setan mengikat di tengkuk kepala kalian saat ia tidur dengan 3 ikatan yang masing-masing tertulis, malammu masih panjang, tidurlah yang nyenyak. Apabila dia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Apabila dia berwudu, 1 lagi, lepaslah 1 ikatan. Dan apabila dia sholat, lepaslah 1 ikatan. Sehingga di pagi hari, dalam keadaan semangat dengan jiwa yang lapang, namun tidak akan melakukan hal itu, maka dia pagi hari kotor dan menjadi malas. Jadi menurut beliau sholat yang dimaksud adalah sholat iftitah. Gitu. Jadi beliau memahami hadis ini bahwa ketika malam hari baca doa, kemudian wudhu sholat, akan menghilangkan ikatan setan, menurut beliau adalah sholat iftitah. Jadi pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, sholat iftitah itu dikerjakan ketika sholat tarawehnya atau tahajudnya itu tidur dulu. Itu menurut beliau dengan dasar hadis ini. Begitu nggih? Tapi coba kita lihat dulu pendapat yang lain. Padahal, ini bantahan saya di sini Bapak Ibu, bahwa saya tidak mengatakan, kan mereka yang dulu-duluan membid'ahkan sholat iftitah pada sholat taraweh gitu. Maka kita bantah nih. Padahal hadis itu dalam Fathul Bari dengan syarah yang sahih, syarah Sahih Bukhari, ada 2 pemahaman tentang sholatnya. Ada 2 pendapat ulama. Pertama, sholat yang dimaksud itu bukan sholat iftitah, tapi sholat isya. Ya, karena sholat isya termasuk sholat lail. Ini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyimpulkan dari keterangan Al-Bukhari ketika membawakan hadis ini, babu arti syaitan ala qafiyatir ra'si idza lam yusalli bil lail. Pembahasan tentang setan jika tidak, setan akan mengikat tengkuk kepala manusia jika dia tidak sholat malam, gitu nggih. Kemudian Al-Hafidz menyatakan wa yahtamilu an takuna shalatul manfiyatu fi tarjamati salatal isya'i fayakunu taqdiru idza lam yusallil isya'a fakannahu yara anna syaitana innama yaf'alu dzalika biman nama qabla salatil isya'i bi khilafi man sallaha wala siyama fil jama'ati. Maksudnya apa? Mungkin maksud salat yang ditiadakan dalam keterangan Bukhari adalah salat Isya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga maksud Bukhari bisa diasumsikan jika dia tidak salat Isya di malam hari, maka setan nempel, begitu maksudnya gitu ya. Seolah beliau berpendapat bahwa setan mengikat 3 ikatan itu bagi orang yang tidur sebelum sholat Isya. Berbeda dengan orang yang sudah sholat Isya, terlebih jika dia lakukan secara jamaah. Jadi kalau menurut Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, sholatnya adalah sholat iftitah. Tapi kalau menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sholatnya sholat Isya. Jadi kalau ada orang tidur sebelum sholat Isya, maka akan diikat oleh setan. Jadi susah bangun malam sholat Isyanya, begitu maksudnya. Tapi kalau dia sudah tidur, sudah sholat Isya baru tidur, itu ya tidak akan dibelenggu oleh setan. Itu alasan Ibnu Hajar yang lain adalah karena dalam hadis ini isinya ancaman. Sementara ancaman hanya mungkin diberikan untuk orang yang meninggalkan kewajiban. Karena jadi nggak mungkin itu untuk sholat sunnah, yaitu sholat iftitah begitu. Jadi Al-Hafidz mengatakan wa ka'annahu asyara ila khata'i man ihtaja bihi ala wujubi sholatil lail hamlan lil mutlaq 'alal muqayyad. Jelas sekali saya kira pendapat beliau, seolah Bukhari mengisyaratkan tentang kesalahan orang yang berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan wajibnya sholat malam dengan memahami kalimat mutlak dalam hadis kepada makna terikat. Ini Fathul Bari jilid 3 halaman 24. Kedua, sholat yang dimaksud adalah sholat malam. Tadi sudah saya bacakan penjelasannya ya. Jadi ini khilafiyah di antara ulama gitu. Jadi sudah jelas dari sini Bapak Ibu, tidak perlu khawatir
kalau jenengan sholat taraweh dengan diawali 2 rakaat itu, ya itu berarti jenengan tidak salah karena mengikuti keumuman hadis riwayat Imam Muslim gitu. Bahwa sholat malam dibuka dengan 2 sholat rakaat ringan atau disebut sholat iftitah gitu. Adapun provokasi dari teman-teman kita kelompok lain yang mengatakan sholat iftitah pada sholat tarawih adalah bid'ah dengan pendapatnya Syekh Shalih Muhammad Utsaimin terbantahkan dengan pendapat tadi bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani pensyarah kitab Fathul Bari saja berpendapat sholat yang dimaksud di situ bukan sholat malam tetapi sholat isya. Jadi saya kira sudah tidak ada masalah. Begitu ya, saya kira cukup. Mas, saya sudah capek sekali ini. Saya cukupkan sekian. Mungkin kalau pertanyaan 1-2 Mas, saya jawab. Ya. Itu ya Mas. Mohon maaf sekali kondisi saya masih belum memungkinkan untuk ngisi sampai maksimal. Mungkin lain waktu. Sekarang jawab pertanyaan yang di chat dulu Mas. Dari atas Mas. Ya Ustaz. Enggak yang itu dulu Ustaz, yang raise hand saja mungkin. Boleh, silakan. Tapi kasihan ini kan sudah nulis Mas. Mas ini sudah nulis kasihan. Nggih Ustaz, nggih. Dibacakan aja semuanya Mas dari atas Mas. Baik Ustaz. Enggak apa-apa. Sebentar saya yang cari. Bukan pertanyaan enggak apa-apa, dibacakan semuanya aja Mas. Coba Mas. Baik, saya bacakan nggih Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Ustadz sudah mulai sembuh. Semoga Allah segera memberi kesehatan yang prima. Bundanya Datuk khawatir atas sakitnya Ustadz. Dan kami bertiga berdoa terus, jangan sakit lagi nggih Ustadz. Nanti siapa yang ngisi pengajian Ahad pagi? Mohon maaf lahir batin dari Ibu Datuk Nurul Ustadz. Amin, Masya Allah. Matur nuwun Mas Datuk. Barakallah. From Janisah Kali Kabong to everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Allahu Akbar. Semangat dakwahnya beliau semoga menginspirasi kita semua. Kami mendoakan untuk Ustadz Mintaraga Eman Surya. Allahumma syafi Ustadz Mintaraga Eman Surya. Allahumma syafi Ustadz Mintaraga Eman Surya. Allahumma syafi Ustadz Mintaraga Eman Surya. Mengharap skenario dan ridho Allah Subhanahu wa taala terbaik, barokah sakitnya segera sehat kembali. Energik beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Mbak Janisa. Barakallahu fiik. Berikutnya from Dewi Saputra. Mohon maaf, ini nggak nyambung sih Ustaz. Nggak apa-apa, ini komentar tadi tentang doa tadi mungkin. Oke. Wah, salah ternyata selama ini. Mohon maaf, belum bisa open mic Pak Ustadz. Di sini banyak yang lagi ngaji. Mungkin untuk masalah doa ini. Mungkin masalah doa ini. Terus. From Tarsini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Allahu Akbar. Sama isinya dengan Bu Janisa. Oke. Terima kasih Bu Tarsini. Barakallahu fiik. From Fatur Rahman. Ustadz dari PCM Losari Ustadz. Mas admin mohon materi dapat di-share. Matur nuwun. Insyaallah. From Dwi Saputra to everyone. Saya sudah nggak nonton TV Pak Ustadz. Paling cuma YouTube sekarang. Moga terus. Lewatin Mas, kalau yang komen ini dilewatin Mas. Yang dilewatin aja. Dilewatin dulu. Nah, terus ini yang Yusuf Mas. Yusuf Ustadz tanya. Apa beda antara qiyamul lail, tahajud, dan tarawih? Mohon penjelasannya. Tadi sudah nggak Ustaz? Ya, sudah saya jelaskan. Qiyamul lail itu berdiri di malam hari, maksudnya adalah sholat. Tahajud dari kata wa minal laili fatahajjat bihi. Dan dari sebagian malam, tahajud dari kata tahajjat itu bersungguh-sungguh. Maksudnya orang sholat malam itu kan butuh kesungguhan. Ya. Kemudian tarawih dari kata at-tarwihah, sebentar-sebentar istirahat. Jadi itu adalah sholat malamnya orang zaman now, karena dela-dela ngaso gitu ya. Itu maka disebut tarawih gitu ya. Sebenarnya maknanya sama, yaitu sholat sunnah dalam bilangan tertentu yang dikerjakan di malam hari setelah sholat isya dan sebelum waktu subuh. Itu Mas. Terus berikutnya. From Ibu Lasmi Widianti. Alhamdulillah Ustadz sudah bisa ketawa. Sehat Ustadz Mintaraga. Amin, matur nuwun Bu Lasmi. Nggih. Kemudian from Dwi Saputra, semoga lekas sembuh Pak Ustadz. Amin. Terus lanjut Mas, ke bawah Mas. Alhamdulillah yang pertanyaan dulu. Cepat. Bawah kemana, terima kasih untuk semuanya komennya dan doa-doanya nggih.
Ini Taryono Jatilawang. Pak Taryono Jatilawang, Assalamualaikum, tanya Ustadz, pengajian sebaiknya disampaikan setelah sholat Isya atau setelah sholat tarawih? Ya, sebenarnya tidak ada ketentuan itu, karena itu adalah bukan bagian dari ibadah khusus yang berkaitan dengan sholat tarawih. Jadi bebas-bebas saja, kesepakatan aja dengan jamaah dan musyawarah takmir. Ya, jadi kalau saran saya sih, kalau memang ada kultum setelah sholat Isya jangan panjang-panjang, kasihan. Mungkin ada ibu-ibu yang besok harus bangun pagi menyiapkan sahur buat keluarganya. Jadi kalau habis sholat Isya, ya sebaiknya kultum saja, barang 7 menit, bacakan 1 ayat, 1 hadis, setelah itu sholat tarawih. Kalau yang habis sholat tarawih, mau panjang-panjang monggo, karena itu pilihan, lainnya bisa pulang, kan begitu. Ya, jadi itu pilihan. Yang jelas jangan meyakini bahwa pengajian maupun kultum tarawih itu bagian yang harus dilakukan. Ya, kalau meyakini begitu, maka itu tidak benar. Karena itu di luar ibadah sholat Isya maupun di luar ibadah sholat tarawih. Kultum itu adalah tambahan bagian mencari ilmu. Begitu ya. Jadi diatur berdasarkan musyawarah takmir dengan jamaah enaknya kapan. Cuma saran saya, kalau habis sholat Isya sebelum tarawih sebaiknya jangan panjang-panjang lah, gitu ya. Tapi kalau setelah sholat Isya, setelah sholat tarawih ya silahkan mau panjang-panjang. Ya, kalau memang ibu-ibu sudah ayam siap sing sahur karo nggo siap-siap kabeh ya gari ngaji gitu di masjid daripada longok-longok nang omah nonton sinetron, lebih baik ngaji nang masjid gitu. Baik, silakan Mas. Selanjutnya Bapak Irwadi, Ustadz, kalau yang sholat malam taraweh 8 rakaat setelah Isya, terus sholat taubat, hajat, tahajud 4 rakaat, setelah itu witir 3 rakaat sebelum sahur, bagaimana pendapat Ustadz? Semoga sehat kembali Ustadz, semangat. Ya. Sholat taubat ada khilafah ulama tentang itu. Sebagian mengatakan sahih berdasarkan riwayat sahih juga, yang sebenarnya riwayatnya diperselisihkan ya di antara ulama. Demikian juga dengan sholat hajat, itu juga diperselisihkan kesahihannya. Jadi kalau begitu bagaimana Ustadz? Ya kalau begitu cukup sholat tarawih saja. Sholat tarawih itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Karena afdhalus sholat, ya ini Rasulullah SAW bersabda, afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul mar'i fi jawfil lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam, termasuk sholat tarawih. Begitu Pak Irawati. Jadi sholat tarawih itu sudah sholat yang paling baik. Sholat malam atau tahajud itu sholat malam yang terbaik setelah sholat fardu. Begitu. Jadi kalau sudah sholat tarawih ya sudah cukup gitu. Tidak perlu sholat taubat, hajat, tahajud yang lain-lainnya. Karena sholat tarawih dengan tahajud sebenarnya pengertiannya sama. Gitu nggih. Cukup. Monggo Mas berikutnya. Oke. From Suparti Budi Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau berbuka dengan kurma yang kita seduh dengan air panas? Semoga Ustadz sehat kembali seperti semula. Amin. Jazakallah khair. Amin. Terima kasih Ibu. Tidak ada masalah. Rasulullah kan tadi diriwayatkan dari Anas, biasa berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Kalau tidak ada dengan air. Tapi kalau kemudian mau kurmanya dicampur air panas, ya silahkan. Tidak ada masalah. Okay? Cuma mungkin kalau sudah dicampur air panas, tentu ada zat-zat dalam kurma itu yang sudah rusak karena panasnya itu. Saya tidak begitu paham panasnya berapa itu. Mungkin kalau sudah panasnya di atas 20 derajat bisa merusak kandungan-kandungan yang ada di dalam kurma itu. Setahu saya kayak vitamin C, kalau dipanasin terlalu panas, hilang vitamin C-nya kan. Jadi sebaiknya jangan panas-panas karena bisa merusak kandungan buah itu. Berikutnya. Ayat baik. La ba'sa tahurun insyaallah. Amin, amin, amin. Ya, berikutnya Mas. From Kuwatun, bagaimana dengan pendapat bila kajian akidah diperbanyak nanti isinya surga, neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat, terus-terusan bicara itu akan membuat orang menjadi radikal. Menurut tokoh organisasi Islam, lebih baik bila dosen membicarakan kejayaan Islam pada masa silam. Ya itu kan pendapat dia. Rasulullah itu 13 tahun mendakwahkan akidah. Cuma mungkin kalau ngaji akidahnya isinya kafir tok lah ya memang begitu. Saya terus sampaikan, kalau ngaji akidah itu jangan ngaji syirik sebelum ngaji tauhid itu.
Jadi belajarlah tauhid dulu, baru belajar syirik. Begitu. Belajarlah Islam dulu, baru belajar tentang kekafiran. Gitu. Ya, belajarlah tentang apa namanya keimanan dulu, ya baru bicara kekafiran itu. Yang kita ini kadang-kadang belum belajar tauhid dengan baik, wis belajar syirik, belajar kufur, akhirnya pinter nyirik-nyirik nawong gitu. Belajar ibadah yang benar dulu, baru belajar bid'ah, begitu. Jangan belajar bid'ah dulu, nanti dalam bid'ah kawong. Itu tergantung metodenya. Jadi kalau kita melihat metode Rasulullah, tentu ya akidah dulu, bersamaan dengan ibadah, terus akhlak, dan sebagainya. Cuma kalau sekarang ya tidak bisa begitu, ya karena ajaran agama ini sudah lengkap turunnya. Baiknya bagaimana? Baiknya kalau mau ngaji berapa? Seandainya ngaji sebulan 4 kali setiap ahad, ya ahad pertama akidah, ahad kedua ibadah, ahad ketiga akhlak, ahad keempat muamalah. Itu. Jadi kena semuanya bareng-bareng, begitu ya. Jadi itu mohon bisa dipahami. Jadi jangan kalau ngaji misalkan sekarang akidah dulu lah, nanti ibadahnya keteteran. Sebaiknya berbarengan gitu. Sepekan ngaji 4 kali, ya Senin akidah, Rebo Selasa ibadah, Rebo akhlak, Kamis muamalah misalkan. Jadi nanti kena semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Mas. From Bapak Mustar Madu ini mengirim hadis beliau Ustaz. Dahulu Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari, kemudian beliau beristirahat lama sekali sehingga aku merasa kasihan padanya. Lalu aku berkata, kutebusi engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah. Sungguh Allah telah mengampuni engkau dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang kemudian. Rasulullah bersabda, apakah aku tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Baihaqi. Terus gimana pertanyaannya? Tidak ada pertanyaan Ustaz. Ya, Pak Mustar Madu di Solo. Ini maksudnya gimana Pak Mustar? Nanti tolong dicat lagi nggih. Maksudnya menanyakan kesahihan hadis ini atau menanyakan tentang bagaimana gitu. Ya. Karena tidak ada pertanyaannya ini. Baik, berikutnya Mas. Berikutnya from Datuk Nurul. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buka puasa tapi doanya doa mau makan, bagaimana Ustadz? Karena baru pulang saat masuk maghrib. Ya kan sama tadi udah disampaikan Mas Datuk. Urutan doa itu ya bismillah tok. Itu mau makan, mau buka itu bismillah. Setelahnya baru dhahabat doma wabtalatil urub. Gitu nggih. Berikutnya Bu Hikmah ini di Unima Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang sholat witir 3 rakaat? Apakah ada hadisnya? Dan bagaimana kalau witir dilakukan sebelum tidur kemudian tahajudnya setelah tidur? Baik, ini sebentar. Ada ini hadisnya Bu Hikmah. Ini perhatikan nggih. Udah lihat Mas? Mas. Nggih Ustaz, masih loading. Sudah Ustaz. Sudah terlihat belum? Bu Hikmah tolong diperhatikan nggih hadis tentang sholat witir 3 rakaat nggih. Diperbesar lagi napa nggih Ustaz? Sebentar. Nih. Jadi witir itu ada beberapa cara pelaksanaan. Ya, jadi jangan. Ini habis ini udah ya Mas, saya lemes banget ini Mas. Nggih Ustaz. Mohon maaf ya jamaah, saya semakin capek sekali ini, saya keringat semakin bercucuran, terus gemetar juga ini saya. Nanti lanjut lagi nggih, besok-besok insya Allah saya udah nggak kuat. Ini dulu nih, saya terakhir saya jawab ini. Jadi boleh witir dengan 1 rakaat, ini hadisnya. Ya, hadis Abu Daud nomor 1442. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan Ustaz. Ya, al-witru hakun ala kulli muslim faman ahabba yutiroh bi khamsin falyafal wa man ahabba yutiroh bi salasin falyafal wa man ahabba yutiroh bi wahidatin falyafal. Witir adalah sebuah keharusan bagi seorang muslim. Barang siapa yang hendak melakukan witir 5 rakaat silahkan. Yang 3 rakaat silahkan. Ya, ini jelas ya. Jelas ya Mas Aldi, Bu jelas, Hikmah. Ustaz. Yang 1 rakaat juga silahkan. Kemudian witir dengan 3 rakaat secara khusus hadisnya gimana? Ya, jadi ini tadi karena Rasulullah SAW yutiru bisalasin la yaqutu illa fi akhirihinna. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah SAW ini ya biasa berwitir 3 rakaat sekaligus, beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat terakhir. Jadi 3 dur tanpa ada tasyahud.
Cara kedua, karena Rasulullah SAW yusolli fil hujrah wa ana fil bait falyafsilu baina saf'i wal watr bitasmi yusmi'nahu. Rasulullah salat di kamar ketika saya berada di rumah dan beliau SAW memisah antara rakaat yang genap dengan yang witir ganjil dengan salam. Ini cara yang kedua yaitu 2-1. Jadi witir itu 3 rakaat bisa dikerjakan dengan 2 cara, 3 rakaat full tanpa tahiyat awal, yang kedua di 2 rakaat tahiyat awal, tahiyat akhir setelah salam, kemudian 1 rakaat. Paham ya? Jadi witir 3 rakaat bisa dikerjakan dengan 3 sekalian atau 2-1. Saya kira sudah jelas, Mas. Ya. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya, kita mungkin cukupkan saja, Ustaz. Saya pamit dulu. Terima kasih. Saya istirahat dulu ya. Mohon maaf. Ustaz, syafakallah, Ustaz. Maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan bisa diamalkan. Insya Allah kita ketemu Ahad depan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Aldi, waktu saya kembalikan. Saya pamit semuanya jemaah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan mengenai sunah-sunah ketika bulan Ramadan oleh Ustaz Mintaraga Iman Surya. Untuk bagi para jamaah, mohon maaf karena Ustaz Mintaraga sedang sakit. Mari kita doakan nggih. Allahumma anta syafin la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiruhu saqaman wala alaman amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk terakhir nggih Bapak Ibu, saya mengumumkan ada beberapa pengumuman dari Ma'had Fastabiqul Khairat. Mas Adil tolong di-share flyernya nggih. Kembali saya umumkan bahwa Ma'had Fastabiqul Khairat ada beberapa program nggih. Yang pertama ada Fastabiqul Khairat bimbingan intensif Quran. Jadi di program ini Bapak Ibu, Mas Mbak bisa belajar Al-Quran mulai dari tilawah. Tilawah itu membaca dengan biasa ya. Kemudian tahsin. Tahsin itu bagi yang sudah bisa membaca Quran, kemudian ingin memperbaiki biar mengetahui makharijul hurufnya, kemudian sifat-sifat hurufnya dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada tahfidz ya nggih, bagi yang sudah lancar membaca Al-Quran dan dia nanti akan menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua ada Fastabiqul Khairat bimbingan intensif hiwar, yaitu program bahasa Arab nggih. Juga bisa diikuti nggih Bapak Ibu nanti. Kemudian ada ngaji Ahad pagi dan untuk kegiatan media dakwah seperti membuat video-video pendek. Jadi bisa disaksikan untuk video kita di YouTube kita yaitu EFKA.TV atau FKTV. Atau bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe YouTube kita atau di-follow juga Instagram kita di @FKOfficial nggih. Kemudian pengumuman selanjutnya yaitu kita juga masih berusaha nggih Bapak Ibu, mohon dukungannya untuk wakaf pembebasan lahan Ma'had Fastabiqul Khairat. Nantinya akan digunakan untuk asrama santri Ma'had Fastabiqul Khairat agar bisa lebih luas lagi dan manfaatnya lebih banyak. Jadi mohon dukungan bagi para ibu bapak yang sekarang menyaksikan kajian ini. Adapun biaya yang kita butuhkan yaitu 700 juta rupiah dan donasi Bapak Ibu, Mas Mbak bisa disalurkan melalui Bank Muamalat atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Konfirmasi nggih nanti ke nomor 0812 1516 3414. Kemudian ada info selanjutnya yaitu kita juga menyediakan FK Akikoh nggih bagi Bapak Ibu yang mau akikoh atau pilihan nasi box bisa ke sini. Selanjutnya Mas Adil. Selanjutnya yaitu laporan keuangan nggih. Wakaf. Baik, laporan keuangan pada bulan Maret 2021 untuk infak wakaf pembebasan tanah yang masuk yaitu dana Rp8.250.000. Kemudian saldo akhir pada bulan Maret yaitu Rp167.025.000. Monggo bagi yang mau mendukung
untuk pembebasan tanah guna pembangunan asrama mahasantri. Kemudian yang kedua yaitu operasional mahat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di Mahat Fastabiqul Khairat seperti tadi ada ngaji dan sebagainya, yaitu saldo akhir bulan Februari yaitu minus, masih minus Rp812.500 Kemudian pada bulan Maret masuk dana bukan sekitar karena di sini sudah pasti, masuk dana Rp5.380.000. Dan untuk dana keluar ternyata lebih banyak, Bapak Ibu, Rp8.380.500. Jadi total saldo akhir pada bulan Maret yaitu minus Rp11.813.000. Itu laporan keuangan pada bulan Maret Mahat Fastabiqul Khairat. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, kita tampilkan untuk videonya dari Mahat Fastabiqul Khairat. Wakaf pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabiqul Khairat Purwokerto 1442 Hijriah. Kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan pahala jariah. Mari ikut serta dalam pembebasan tanah untuk pendirian asrama santri Mahat Fastabiqul Khairat Purwokerto yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, RT 1 RW 1 Larangan Kembaran, Purwokerto. Luas tanah keseluruhan 554 meter persegi. Harga tanah per meter Rp1.250.000 dengan total keseluruhan Rp700 juta. Wakaf bisa Anda salurkan melalui Bank Muamalat 563002175 cabang Purwokerto atas nama Masjid Fastabiqul Khairat. Kode bank untuk transfer ATM bersama dan prima 147. Atau bisa langsung ke Sekretariat Mahat Fastabiqul Khairat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, RT 1 RW 1, Kompleks Mahat Fastabiqul Khairat dan FKTV, Kembaran, Purwokerto. Kontak informasi dan konfirmasikan transfer Anda melalui WA atau SMS ke 0812 1516 3414. Cantumkan nama, asal kota, tanggal transfer, dan jumlah transfer Anda. Atas partisipasi Anda dalam investasi akhirat ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, itu pengumuman dari kami, Mahat Fastabiqul Khairat. Terima kasih kepada para jamaah ngapak yang setia, setiap pagi, setiap ahad pagi, ngaji bersama kami, dan minta doanya supaya Ustadz segera sembuh dan mengisi kajian lagi, Akhirul kalam, dan saya terima kasih juga kepada Bapak Agung dari Banjarnegara yang sudah dari awal menyediakan Zoom berlisensi ini untuk kegiatan dakwah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Semoga hari puasa kita hari ini penuh keberkahan dan dilanjutkan kebaikan-kebaikan di hari-hari selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.